بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسانہ یوسف ثانی از کرنل محمد خان۔ یہ قصہ ہے میرا اور میرے دوست یوسف کا۔ واقعہ سنانے سے پہلے اپنا تعارف کرا دوں۔ میرا نام مسعود ہے۔ میں ایک چھوٹا سا زمیندار ہوں اور میرے دوست کا پیشہ مجھ سے کچھ مختلف ہے۔ کتنا مختلف آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ آج سے کئی سال قبل کا واقعہ ہے، جب ہم دونوں لاہور کے ایک کالج میں پڑھتے تھے۔ یوسف میرے ہم جماعت تھے، لیکن آپ کی یوسفیت فقط آپ کے نام تک محدود تھی۔ آپ کی شکل و صورت اس کے اثر سے یکسر محفوظ تھی۔ آپ کی ولدیت کی ترکیب میں کوئی بھی پیغمبرانہ عنصر نہ تھا۔ مشہور تھا کہ آپ کے والد بزرگوار ذرا بہتر قسم کے میراثی تھے، اور فرزند دل بند کو بھی اس نظریے سے ایسا شدید اختلاف نہ تھا، بلکہ وہ اپنے ذاتی کردار سے بھی پدری شہرت کو کمک پہنچاتے رہتے تھے۔ ایک ایسے ہی کام کو انجام دیتے ہوئے آپ نے اس خاکسار کو بھی تقریباً انجام تک پہنچا دیا۔ یوسف حسن صورت اور نجابت میں اپنے گراں قدر ہم نام سے بے شک ایک قدرت کے فاصلے پر کھڑا تھا، تاہم رونق آفرینی میں ایک پیغمبرانہ شان رکھتا تھا، اور میراثی ہونے کے باوجود یا شاید میراثی ہونے کی وجہ سے ہم جماعتوں میں مقبول و محبوب تھا۔ جہاں یوسف تھا وہاں ہنسی تھی، کہکہے تھے، چہچہے تھے۔ اور ہاں، یوسف میں ایک اور کمال بھی تھی، وہ پیدائشی موسیقار تھا۔ جب کبھی اتوار کی رات کو ہاسٹل کی چھت پر ستار بجایا یا گانا گاتا تو چلتے آدمی اور ٹوٹتے تارے تک رک جاتے۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو لاہور سے پنڈی آنے والی گاڑی میں یوسف میرا ہم سفر تھا، لیکن آج خلاف معمول خاموش بلکہ فکر مند سا تھا۔ وجہ پوچھی تو بولا، ایک مشکل آ پڑی ہے، کاش تم مدد کر سکو۔ میں نے کہا، یقیناً، بشرطیہ تم مدد جائز قسم کی مانگو۔ بولا، جس شخص کے منہ سے 2 جملوں میں 2 بشرطیاں نکلیں وہ وکیل ہو سکتا ہے، دوست نہیں ہو سکتا۔ مروت نام تھا جس کا، گئی مسعود کے گھر سے، اور یہ کہہ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ میں نے کہا، ارے ناراض ہونے لگے، چلو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تمہاری خاطر تو ہم جان بھی دے دیں گے۔ بولا، ہوا وعدہ؟ کہا، ہوا وعدہ، مگر اب جلدی بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ بولا، معاملہ ہماری شادی کا ہے۔ مبارکباد، اور ہمارے ذمہ کیا فرض ہے؟ تمہیں دلہا بننا ہے۔ تمہارا مطلب ہے شہبالہ؟ نہیں، میرا مطلب ہے دلہا۔ مجھے دلہے اور شہبالے میں تمیز ہے، یعنی شادی تمہاری ہوگی، دلہا ہم بنیں گے۔ اس ملغاتے کی عقوبت کو بھی سمجھتے ہو؟ جی ہاں، آپ صرف 2 گھنٹے کے لیے دلہا بنیں گے، عارضی دلہا۔ عارضی دلہا کیا شے ہوتی ہے؟ تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ تم ہاں کرو تو مل جائے گی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے واقعی کوئی غیر شرعی وعدہ کر لیا ہے۔ بہرحال اب فرار خارج از بحث تھا۔ کہا، بہت اچھا، بتاؤ ہمیں کب، کہاں اور کیوں عارضی دلہا بننا ہے؟ یوسف بولا، آپ بےتاب نہ ہوں، ایسے نیک کاموں میں تعجیل مستحسن نہیں۔ ہاں تو عارضی دلہا آپ آج ہی بنیں گے، گھڑی دیکھتے ہوئے، کوئی 45 منٹ کے بعد، یعنی گجرانوالہ میں۔ یہ تو ہو گیا کب اور کہاں کا جواب۔ جہاں تک کیوں کا تعلق ہے تو ذرا توجہ سے سنیے۔ میں نے اپنا ہاتھ زانوں سے اٹھا کر تھوڑی کے نیچے رکھ لیا اور تمام تر توجہ یوسف کے چہرے پر گاڑ دی۔ یوسف نے کیوں کی تشریح شروع کی تو، صاحب مہربان، عرصہ 2 ماہ کا ہوا، اس حقیر نے حال سے مایوس ہو کر اور مستقبل سے امید باندھ کر کس شادی کا کیا، اور ایک اخبار میں اشتہار ضرورت رشتہ کا بدین مضمون دیا کہ ضرورت ہے ایک خوش واعظہ اور خوش اتوار طرفین کھنوارے رئیزادے کے لیے ایک زہرہ جمال، خوش اوقات، پابند صوم و صلوات، میٹرک پاس حسینہ کی، اور یہ کہ سنہری موقع ہے نکتہ شناس والدین کے لیے جو بصیغہ راز خط و کتابت کر سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ نجیب الطرفین رئیزادے تم ہی تھے؟ بولا، بے شک، یہ اسی خاکسار کا اشتہاری روپ تھا۔ پھر 20 خط آئے، 20 جواب گئے، لیکن ایک کے سوا جملہ والدین مائے دختر انہیں عزیز کے بعد دیگرے میدان چھوڑ گئے، اور جس کیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار، لیکن ان کا نام کیس نہیں، خان کرامت علی خان ہے، گجرانوالے میں بستے ہیں، اور عین اسی لمحے پھولوں کے ہار لیے
स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम दिन का खाना उन्हीं के यहाँ खाएंगे, देखेंगे, दिखवाएंगे और फिर 2 घंटे बाद अगली गाड़ी से सफर जारी रखेंगे। ये फरेबकारी है मगर बेजरर है और आखिरी मकसद नेक है। अल्लाह ताला बख्शने वाला है और अच्छे दोस्त भी ऐसा ही करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। वही जो मैं कहूं तुमने वादा कर रखा है। अच्छा बताओ मुझे कब दुल्हा बनना है? गाड़ी से उतरते ही, प्लेटफॉर्म पर पांव रखते ही तुम यूसुफ होगे और ये खाकसार मसूद। आखिर इस हरकत की जरूरत? तुमने इस खाकसार का शजरे नसब तो नहीं देखा, लेकिन चेहरा तो एक मुद्दत से देख रहे हो। क्या किसी जाविया से इस रूसिया में रईसजादगी के आसार नजर आते हैं? जरा ईमान से कहना। ईमान की रूह से जवाब नफी में था। मैंने कहा, ऐसे आसार तो नापैद हैं, लेकिन हमारे चेहरे से भी किसी रियासत का पता नहीं चलता। आप कितने ही बेतौफीकिये क्यों ना हो, इस नाचीज के मुकाबले में प्रिंस अली खान लगते हैं। यानी तुम हमारी शक्ल का इस्तेमाल महज शहजादी के महल में दाखिले के लिए कर रहे हो। बजा फरमाया हजूर ने, वरना इस रंग और रुख के साथ इस खाकसार को स्टेशन ही से रुखसत कर दिया जाएगा। भाई तुम साहिब कमाल आदमी हो, हम तो महज नुमाइशी खिलौने हैं। इब्तिदाई तारुफ के लिए शक्ल बड़ी अक्सीर शय है, कमालात बाद में आते हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि प्रिंस अली खान ने अगर स्वयंवर जीत भी लिया तो प्रिंस यूसुफ को क्या सवाब मिलेगा? प्रिंस अली खान इस कार्य खैर के बाद किनारा कश हो जाएंगे और शहजादी का सवाब इस गुलाम के हिस्से में आएगा। अगर शहजादी ने इस साले सवाब से इनकार कर दिया तो आखिर वो भी मुंह में जुबान रखती है। अल्लाह का शुक्र है जुबान रखती है, वरना गूंगी जोरो बड़ी नाकाबिले फहम मुसीबत होती है। अच्छा एक बात बताओ, इस लड़की में कोई खास खूबी है जो इस कदर दीवाने हो रहे हो? कई खास खूबियां हैं, लेकिन एक आर्जी दुल्हे को इसमें दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। मैंने हार कर कहा, अच्छा कोई आखिरी हिदायत मेरे लिए, कोई खास हरकत जो मुझे करना या ना करना हो? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हस्बे मौका हिदायत जारी करता रहूंगा। तुम बेफिक्र रहो। ठीक है, बेफिक्र रहूंगा। बोला, अब जाओ गुस्लखाने में जाकर हाथ मुंह धो लो, ससुराल करीब है। मैं गुस्लखाने से निकला तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गुजरावाला स्टेशन पर रुक रही थी। खुदा जाने यूसुफ ने अपने इश्तिहारी ससुराल की क्या निशानी बता रखी थी। मैं गाड़ी से उतरा ही था कि एक उधेड़ उम्र के मुअज्जिज से बुजुर्ग चंद कम बुजुर्ग साथियों के साथ मेरी तरफ बढ़े और मुझसे मुखातिब होकर बोले, मेरा ख्याल है मोहम्मद यूसुफ आप ही हैं। मैंने असली यूसुफ की तरफ देखा। इसने एक मुस्बत मुस्कुराहट के साथ निगाहें नीचे कर ली और मैंने इशारा पाके कहा, जी किबला, मेरा नाम ही मोहम्मद यूसुफ है। जीते रहो, जीते रहो। अच्छा, मुझे तो तुम जानते ही हो, मैं करामत अली खान हूँ। ये सलामत अली खान हैं, हमीदा के मामू। ये मेरे छोटे भाई हैं, फरासत अली खान। ये अनवर हैं, ये अरशद, हमीदा के छोटे भाई। मैंने नकली मसूद यानी यूसुफ का तारुफ कराया। ये है मेरे अजीज दोस्त और बाकमाल हमजुमात मसूद। सब ने इसके साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाए। यूसुफ ने जवाबी गर्मजोशी में हस्बे आदत कुछ लतीफे भी शामिल कर दिए और सब लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। अनवर और अरशद के हाथों में हार थे। एक ने मेरे गले में डाल दिया, दूसरे ने यूसुफ के गले में। स्टेशन से निकले तो हमें कार में बिठाया गया। खान साहब ड्राइवर के साथ बैठे और हम दोनों पिछली नशिस्त पर। कार चली तो खान साहब बोले, अजीज, तुम्हारे खतों से हम तुम्हारे मुतालिक बहुत कुछ जानते हैं। सिर्फ देखने का इश्तियाक था। माशाल्लाह तुमसे मिलकर बड़ी मुसरत हुई। मैंने बरखुरदाराना लहजे में आहिस्ता से कहा, आपकी इनायत है। अच्छा बताओ, खान बहादुर साहब का क्या हाल है? मेरे मुंह से झट निकला, कौन से खान बहादुर साहब? यूसुफ ने मुझे खींचकर कोहनी मारी और खान साहब को सुनाकर मुझसे कहा, खान साहब आपके अब्बाजान के मुतालिक पूछ रहे हैं। अच्छे हैं, आपको सलाम कहते हैं। तो क्या वो वतन लौट आए हैं? तुमने तो लिखा था वो 2 माह से इंग्लिस्तान में इलाज करा रहे हैं। अब मेरे अब्बाजान बखैरियत तमाम अपने गांव में चौधराहट कर रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था जवाब दूं कि फौरन यूसुफ ने कान में सरगोशी की, खत खत खत। चुनाचा मैंने कहा, अब्बाजान ने आपको खत में सलाम लिखा है। खान साहब बोले, तो क्या वो होश में आ गए हैं? इनके दिमाग में रसूली थी ना? ये मेरे सब्र की आखिरी हद थी। मैंने किसी कदर झंझला कर कहा, किबला, वो रसूली का जिक्र तो मैंने इनकी वालिद की अलालत के ज़मन में किया था। वो बेचारे अल्लाह मियाँ को प्यारे भी हो चुके हैं। खान साहब ने झट इन्ना लिल्लाह पढ़ी।
یوسف سے اظہار تعزیت کیا جو اسے قبول کرنا پڑی۔ پھر یوسف نے پورے زور سے مجھے کوہنی ماری اور یہ اس کا حق تھا، اگرچہ میں درد سے بلبلا اٹھا۔ اتنے میں خان صاحب کا گھر آ گیا۔ خان صاحب کھاتے پیتے اور بظاہر خوش ذوق آدمی تھے۔ ان کے دیوان خانے کی آرائش مشرقی انداز کی تھی، چاندنی گاؤ تکیے، شمعدان وغیرہ وغیرہ، ہر چیز صاف و شفاف چم چم کرتی ہوئی۔ ایک طرف چوبی تخت پر چند موسیقی کے آلات رکھے تھے، ستار، طبلہ اور ہارمونیم، جیسے ابھی ابھی کوئی ریاض کرنے والا اٹھا ہو۔ یوسف کو اور مجھے ایک خاص مسند پر بٹھایا گیا اور باتیں شروع ہوئیں۔ یوسف نے چھوٹتے ہی مجلس کو زعفران زر بنا دیا اور تمام حاضرین کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ہمارے چہرے سے بمشکل وہ خفگی کی تہر اتری تھی جو ابا جان کی فرضی رسولی سے پیدا ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک خادمہ آئی اور حمیدہ کی والدہ کا پیغام لائی کہ لڑکے کو زنانے میں بھیجا جائے۔ خان صاحب نے ساتھ کے کمرے کی چک اٹھائی اور میرا بازو پکڑ کر اندر قدم رکھنے کو کہا۔ اندر قدم رکھا تو محسوس ہوا کہ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام۔ کمرہ لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا، لیکن یہ بتانا مشکل نہ تھا کہ حمیدہ کون ہے۔ اس کا حسن ایک علامتی گھونگھٹ سے پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ میں ہوں مہر عالم تاب، میں ہوں حقیقت منتظر، اور عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ حمیدہ نے مجھے فقط ایک نظر دیکھا اور ایک تیر ایسا سینے میں مارا کہ ہائے ہائے، اس قاتلہ کے قابل تو شاید اصلی پرنس علی خان بھی نہ تھے۔ بہرحال پرنس علی خان کی عدم موجودگی میں سر دست دو امیدوار ہی تھے، یوسف اور ہم۔ ہمارے نزدیک ایک میراثی زادہ یقیناً اس در شہوار کا سزاوار نہ تھا۔ یوسف بے شک ہمارا دوست تھا اور باہمی معاہدے کی روح سے ہم محض عارضی دلہے تھے، تاہم اب وہ حالات نہ تھے جو چک اٹھنے سے پیشتر تھے۔ ہمیں کئی مقولے یاد آئے جن کی روح سے ہم وعدے سے پھر سکتے تھے، مثلاً یہ کہ جنگ اور محبت میں ہر بات جائز ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم نے طے کر لیا کہ حمیدہ اب ہماری ہے اور ہماری رہے گی، باقی رہے یوسف تو ان کی شادی کسی معقول میراثن سے کر دی جائے گی۔ حمیدہ کی ماں نے بڑی شفقت سے ہمارا مزاج پوچھا، چند خواتین اور حمیدہ کی سہیلیوں سے ہمارا تعارف کرایا، لیکن ہمیں عشق کے اس ناگہانی حملے میں لڑکیوں کے نام یاد رکھنے کا مزاج نہ تھا۔ اتنے میں حمیدہ کی ایک سہیلی نے سالیوں کے سے انداز میں سوال کیا، چشم بدور، آپ کس جماعت میں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا 4th ایئر میں۔ دوسری بولی، ماشاء اللہ، آپ کتنے سالوں سے 4th ایئر میں ہیں؟ 2 سال سے، 4 سال سے؟ میں نے کہا ابھی تو 1 سال بھی نہیں ہوا۔ تیسری بولی، ارے تم بےتاب کیوں ہوتی ہو؟ ابھی بچے ہی تو ہیں، وقت آیا تو 2-4 سال میں 4th ایئر میں دم لے لیں گے۔ حمیدہ کی ماں نے انہیں ڈانٹا، تم بہت شریر ہو گئی ہو نجمہ، یہ انشاءاللہ اسی سال پاس ہوں گے۔ ایک بولی، پاس نہ ہوئے تو فیل ہو جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے اس مذاق کے جواب میں ایک شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا، اور سر اٹھایا تو ایک اور سنگ آیا، سنا ہے آپ گاتے بھی ہیں؟ دوسری بولی، اور ستار بھی بجاتے ہیں؟ میں نے برخورداری اور اختصار سے کام لیتے ہوئے کہا، جی نہیں۔ تیسری جھٹ بولی، چپ رہو جی، انہیں موسیقی سے پرہیز ہے، حکیم نابینا نے منع کیا ہے۔ چوتھی بولی، اور ٹھیک بھی تو ہے، کل گونگے پہلوان نے ایک فلمی گانا سن لیا اور اسے خسرہ نکل آیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، نہیں نہیں، مجھے موسیقی سے پرہیز نہیں، سن لیتا ہوں۔ اس پر نجمہ چلائی، لانا لانا مٹھائی لانا، بانٹنی ہے۔ کسی نے پوچھا، کس خوشی میں؟ نجمہ بولی، اس خوشی میں کہ بھائی جان موسیقی سن لیتے ہیں، ہے نا خدا کی قدرت۔ ایک اور بولی، اللہ کا شکر ہے موسیقی سے ٹکر نہیں لے لیتے۔ اس پر کہا پڑا اور ایک لڑکی بولی، بھائی انہیں تنگ نہ کریں، آخر گانا سننا کون سا کار ثواب ہے؟ یہ سن کر خدا جانے میرے منہ سے کیوں نکل گیا، جی ہاں، شہنشاہ اورنگزیب تو گانا سننا گناہ سمجھتا تھا۔ کہیں سے آواز آئی، آپ کو معلوم ہے ان کے عہد میں موسیقی کا جنازہ نکلا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے قریب بیٹھی لڑکی بلا تعامل بولی، کیوں نہیں، بھائی جان خود اس جنازے میں شامل تھے۔ اس پر پہلی والی لڑکی نے اصلاح دی، یہ کیوں موسیقی کے سوگواروں میں شامل ہوتے، یہ تو جہاں پناہ کے ساتھ بیٹھ کر ٹوپیاں گاڑتے تھے۔
इस नोक झोंक के दौरान में हमीदा खामोश बैठी रही। मैं समझा मशरकी शर्मो हया का तकाजा है और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में, लेकिन इतने में नागहां दीवान खाने से सितार की नशीली झनकार का एक मध्यम मगर दिल आवेज सा झोंका आया। मान हमीदा की आंखों में एक चमक पैदा हुई और उसने अपने चश्मो गोश का रुख चिक की तरफ मोड़ दिया। अगले लम्हे सितार के पर्दों से नगमात का एक रंगारंग दरिया बहने लगा और हमीदा अपनी जगह से उठकर चिक से लगकर खड़ी हो गई। हमीदा के पीछे पीछे तमाम लड़कियां चिक से चिमट गईं। मैंने चिक के एक गोशे से देखना चाहा कि इस फिरदौसे गोश का खालिक कौन है, और क्या देखता हूँ कि सितार को गले से लगाए यूसुफ तख्त पर बैठा है। जी हाँ, वही मेरा कमजात और कमशक्ल दोस्त यूसुफ। मगर बखुदा यूसुफ और साज बाहम मिलकर मुजस्सम हुस्न जमाल बन गए थे। कुछ इसी किस्म का हुस्न जो सितारे सुबह की लाट में होता है, जो शबनम से लदे फूल में होता है, जो मासूम बच्चे की दिलगुदाज तबस्सुम में होता है। अलगरज वही हुस्न जो चंद लम्हे पहले मुझे हमीदा के गुलगू लबो आर्ज में दिखाई दिया था। और हाँ, हमीदा चिक से लगी बेखुद खड़ी थी, जैसे किसी ने सहर कर दिया हो। हमीदा की सहेलियों की खुसर फुसर जारी थी। ये सितार नवाज कौन है? ये भाईजान का दोस्त है, इनके साथ आया है। क्या खूबसूरत सितार बजाता है, किस कदर हसीन लग रहा है। मुझे शक हुआ कि ये आखिरी जुमला हमीदा के मुंह से निकला था। आवाज आई, हमीदा जरा देखो, तुम भी सितार बजाती हो। अरे ये सितार भी तो हमीदा की है। ये सितार ऐसे ही सितार नवाज के काबिल है। अल्लाह कसम हमीदा, तुम्हारी सितार ही नहीं, तुम खुद भी। ये कहकर लड़की ने मेरी तरफ देखा और जुमला अधूरा छोड़ दिया। हमने बादल नाख्वास्ता जुमला मुकम्मल कर लिया और फिर दिल को पकड़कर बैठ गए, हाथों से कलेजा थाम लिया। जितनी देर में यूसुफ सितार बजाता रहा, हमीदा की महुइयत का ये आलम था कि किसी चकोर ने चांद को इस शौक से ना देखा होगा। यूं मालूम होता था जैसे यूसुफ सितार की तारों की बजाय हमीदा के दिल के तार छेड़ रहा है। मौसीकी खत्म हुई तो तालियों की गूंज में लड़कियों ने मुतालबा किया कि यूसुफ को जनाने में भेजा जाए। यूसुफ आया और अपने साथ अपनी गुफ्तगू का ज़ाफ़रान ज़ार भी लाया। इधर सबसे पहले हमीदा ने यूसुफ को सलाम किया। ये मंजर दिल महजून से बर्दाश्त ना हो सका और हम अपने रोए ज़ेबा की रोशनी में चिक उठाए हुए दीवान खाने में आ गए। थोड़ी देर बाद खान साहब खाने का वास्ता देकर बमुश्किल यूसुफ को बाहर लाए, लेकिन खाने पर भी सबकी निगाहें यूसुफ ही पर मरकूज थीं। गोया यूसुफ नवाले नहीं चबा रहा, सितार बजा रहा है। जो कुछ दस्तरखान पर आया यूसुफ के आगे ढेर कर दिया गया। क्या मजाल जो कोई सब्जी, कोई तरकारी यूसुफ को खिराज अदा किए बगैर हम तक पहुंचे, बल्कि एक एक चपाती के लिए जाना पड़ा रकीब के दर पर 1000 बार। वैसे यूसुफ हमारे लिए बेशक सरतापा तशक्कुर था, लेकिन इसे क्या मालूम कि अब हम तशक्कुर के तशना ना थे, हमीदा के हाजतमंद थे। रुखसत होने लगे तो खान साहब ने यूसुफ का हाथ पकड़कर मुझसे कहा, ये अभी चंद रोज यहीं ठहरेंगे, आइए आपको स्टेशन पर छोड़ आऊं। प्लेटफॉर्म पर खान साहब मुझे खुदा हाफिज कहकर जाने वाले थे कि मेरे डब्बे के एक और मुसाफिर ने इन्हें देख लिया और गाड़ी से उतरकर इनसे तपाक से मुसाफा किया। जब गाड़ी चल पड़ी तो मैंने अपने हमसफर से पूछा, आप खान साहब को जानते हैं? बोला, इन्हें कौन नहीं जानता, महाराजा पांडीपुर के दरबारी गवैया हैं।